প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমাদেরকে অনলাইন ক্লাসে স্বাগতম। আমি গোবিন্দচন্দ্র পাল, সোনাপুর কলেজ, নোয়াখালী। আমি আজকে অনলাইন ক্লাসে যাদের ক্লাস নেব সেটা হলো একাদশ শ্রেণীর 2000 এবং 2020 এবং 2021 শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণীর বিভিন্ন গ্রুপের ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্লাসে স্বাগতম জানাচ্ছি। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এখন তোমরা অনলাইন ক্লাসে যুক্ত থাকবে। একটু ধৈর্য ধরো, আমি একটা কন্টেন্ট শেয়ার করতেছি, উপস্থাপন করব। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এখন তোমাদের উদ্দেশ্যে একটা পাওয়ার পয়েন্ট কন্টেন্ট আমি উপস্থাপন করছি। সবাইকে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি। আর আমার পরিচয় তো আমি কিছুক্ষণ আগে দিয়েছি। আমি আজকে এই কন্টেন্টটি উপস্থাপন করব একাদশ শ্রেণীর উদ্দেশ্যে। আর বিষয় হলো তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি, এটা বরাবরই বলে আসছি। তবে আজকের যে বিষয়, সে বিষয় হলো আজকের পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারবে বা বলতে পারবে সেগুলো, যেমন ক্রায়োসার্জারি কি তা বলতে পারবে, ক্রায়োসার্জারির ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবে, ক্রায়োসার্জারিতে ব্যবহৃত গ্যাসসমূহের নাম বলতে পারবে, ক্রায়োসার্জারির চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবে, ক্রায়োসার্জারিতে ব্যবহৃত উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে, ক্রায়োসার্জারির ব্যবহার সম্পর্কে বলতে পারবে, ক্রায়োসার্জারিতে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে বলতে পারবে, ক্রায়োসার্জারির সুবিধা বলতে পারবে, মহাকাশ অভিযান কি তা বলতে পারবে, মহাকাশ অভিযানে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে বলতে পারবে, জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট কি তা বলতে পারবে, বঙ্গবন্ধু 1 স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা বর্ণনা করতে পারবে। যেমন আজকে এই জিনিসগুলি জানতে পারবে তোমরা, প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ। তো এই উদ্দেশ্যে আমি একটা ভিডিও উপস্থাপন করছি। এখন একটু তোমরা দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে যে আজকের যে বিষয়বস্তু, সেই বিষয়বস্তু। I'm Dr. Richard Usadine, Associate Editor of the Journal of Family Practice and Column Editor of Photo Rounds. I am a professor of family medicine, dermatology, and cutaneous surgery at the University of Texas Health Science Center in San Antonio. I am also the medical director of the University Skin Clinic. Today we will demonstrate cryosurgical procedures. Cryosurgery is a powerful and versatile technique for the treatment of many types of skin lesions. Today we will demonstrate a variety of cryosurgical techniques using liquid nitrogen as a spray and with cryotweezers. While some conditions will respond to a single treatment, it is not unusual for warts to require more than one treatment session. Cryosurgery with liquid nitrogen is performed on the common warts found on this girl's finger. A bent tip extension spray is being used to attenuate the flow of liquid nitrogen and make it less painful for the patient, especially around the nail fold. The warts are frozen to the edge, including a small halo of normal skin. Each wart is frozen twice to get optimal results. On the second application, the liquid nitrogen spray is pulsed to demonstrate how a pulsatile spray method allows for good control of the delivery of the liquid nitrogen. Cryosurgery is being performed with a Cryac tracker cam to treat a large seborrheic keratosis on the forehead. As the skin temperature drops below 0 degrees centigrade,
the sensor light turns green. This SK is treated using a spray paint method, taking special care to fully freeze the periphery of the lesion. Cryosurgery is being used to treat an actinic keratosis on the face with a bent tip extension spray. 10 seconds is usually an adequate freeze for thin actinic keratoses. A cryotweezer is applied to a skin tag on the neck until it turns white to the base of the pedunculated stalk. A second skin tag is treated in the same manner. Note that the cryotweezer is held with cotton gauze to avoid freezing the hand of the physician. As demonstrated, cryosurgery is an excellent method for treating benign and pre-malignant conditions of the skin. Liquid nitrogen is the preferred cryogen and can be applied as a spray or with a cryotweezer. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আশা করি তোমরা যে ভিডিওটি দেখলে ভিডিওটি সম্পর্কে যে ধারণা পেলে, তাহলে আজকের যে আমার পাঠ সেই পাঠ সম্পর্কে ধারণা পাবে যে আজকে যেটা আলোচনা করব, যে আজকে মূল ইয়াটা হলো যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রবণতার ক্ষেত্রদের দুইটা ক্ষেত্র আমি পূর্বে আলোচনা করেছি। এই দুইটা ক্ষেত্র নিয়ে আজকে আলোচনা করব, ক্রায়োসার্জারি এবং মহাকাশ অভিযান। তো আশা করি তোমরা একটু লক্ষ্য করবে। যেমন ক্রায়োসার্জারি কি? ক্রায়োসার্জারি এক ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি যা অত্যধিক শীতল তাপমাত্রা প্রয়োগের মাধ্যমে অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিত রোগাক্রান্ত টিস্যু অথবা ত্বক কোষ ধ্বংস করার কাজে ব্যবহৃত হয়। তাইলে মূলত এখানে জিনিসটা ঠান্ডা প্রয়োগ করে যে অস্বাভাবিক টিস্যু, যেটা যেমন হয়তো ত্বকের মধ্যে একটা টিউমার হলো, একটা আঁচিল হলো, যে সেগুলি ধ্বংস করার কাজে মূলত এই ক্রায়োসার্জারিটা ব্যবহৃত হয়, যেটা চিত্রের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে এবং ভিডিওর মাধ্যমেও একটু ধারণা দেওয়া হয়েছে। আশা করি বুঝতে পেরেছ। তো এখানে ক্রায়োসার্জারির ইতিহাস দেওয়া আছে। এখানে মূলত ধারণাটা স্পষ্ট যে অনেকগুলি এখানে ধারণা, অনেক সনের কথা উল্লেখ আছে। তবে প্রথম যেটা একটু জিনিসটা তোমরা লক্ষ্য করবে যে প্রথমে যে 1819 সালে জেমস আর্নট ক্রায়োথেরাপির প্রথম ধারণা দেন। তবে এখানে একটু সংক্ষেপে আমি বলি, তিনি লবণের দ্রবণের সাথে বরফের কুচি সংমিশ্রণ ঘটিয়ে তাপমাত্রাকে -18 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে -24 ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামিয়ে তা স্তন ও জরায়ু ক্যান্সার আক্রান্ত স্থানে ব্যবহার করতেন। যেমন এই যে আজকে এই অ্যানেস্থেসিয়া বা অবর্স যেটাকে বলা হয়, মূলত সেটাই। যেমন আজকে যারা খেলতে যায়, খেলা ব্যথা পায়, দেখা যায় হঠাৎ করে একটা স্প্রে করে দেয়, মানে অর্থাৎ ঠান্ডা প্রয়োগ করে। এটাই মূলত, এটাই একটু মানে আধুনিকভাবে বিভিন্ন তরল গ্যাস ব্যবহার করে যে এই ধরনের চিকিৎসা ব্যবহার করা হয়। তো এখন ক্রমান্বয়ে, তবে এখানে ইরভিং কুপার, ডাক্তার ইরভিং কুপার ও আর্নল্ড লির হাত ধরে আধুনিক ক্রায়োসার্জারির যাত্রা শুরু হয়। কেন? তারা মূলত ওই যে তুলার পুটলির পরিবর্তে তরল নাইট্রোজেন প্রোব ব্যবহার করেন। যে বিশেষ করে এই যে তখন মানে আগে এক সময় তরল নাইট্রোজেনের সহজলভ্যতা ছিল না, যার কারণে তুলার পুটলি ব্যবহার করে সেইভাবে কাজ করত। কিন্তু তরল নাইট্রোজেন ব্যবহার করার সাথে সাথে সব কিছুর পরিবর্তন হয়ে গেছে, যার কারণে তাকে আধুনিক ক্রায়োসার্জারির জনকও বলে। এইভাবে একটু ধারণা পায় আর কি। কেমন? তো এখন এখানে বিস্তৃত আছে
আমি একটু সংক্ষেপে আলোচনা করলাম যে কোন সনে তরল অক্সিজেন ব্যবহার করে, কোন সনে তরল নাইট্রোজেন ব্যবহার করে, সেগুলি স্পষ্ট করে দেওয়া আছে। আবার মূলত ওই যে প্রথম কিভাবে এটা শুরু হয়েছে সেটাও দেওয়া আছে। আর খ্রিস্টপূর্ব 3500 অব্দে ঠান্ডা পদ্ধতি প্রাচীন মিশরীয়রা ব্যবহার করেন। তো ঠিক আছে, এই ধারণা দিয়ে আমি ক্রায়োসার্জারির ইতিহাস এখানে শেষ করছি। এখন ক্রায়োসার্জারিতে ব্যবহৃত গ্যাসসমূহের নাম আছে, অনেকগুলি গ্যাস ব্যবহার করে। এগুলির তাপমাত্রা কত ডিগ্রিতে নিচে নেমে আসে সেগুলি সহকারে উল্লেখ আছে। তবে এখানে একটা তাপমাত্রার ব্যাপারে উল্লেখ করে নাই, যেমন তরল ফ্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন। এখানে আমি গ্যাসের নামটা দিয়েছি মূলত, যে অনেক সময় এমসিকিউতে থাকে, যেমন 4টা নাম দিল, যে এই নামটাও দিল, তখন হয়তো অনেকে পারবে না, যার কারণে এই নামটাও মুখস্থ করার জন্য বিশেষ করে এগুলি ব্যবহার করে। তাহলে এমসিকিউতে যেটাই আসুক আশা করি তোমরা পারবে। এখানে প্রত্যেকটা, বিশেষ করে তরল অক্সিজেন, তরল নাইট্রোজেন এগুলি ব্যবহার করে, হিলিয়াম গ্যাস ব্যবহার করে, অনেক সময় প্রোপেন, ইথার, মানে যেই রোগ সেই রোগের জন্য মানে কত ডিগ্রিতে নামানো দরকার সেটার পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু কোন গ্যাস ব্যবহার করবে সেটা নামাবে, কেমন, সেটা ব্যবহার করবে। ওকে, এখন ক্রায়োসার্জারি চিকিৎসা পদ্ধতি কিভাবে আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করব। ক্রায়োসার্জারি পদ্ধতি চিকিৎসায় প্রথমে সিমুলেটেড সফটওয়্যার দ্বারা ক্যান্সার ইত্যাদিতে আক্রান্ত কোষগুলির অবস্থান ও সীমানা নির্ধারণ করা হয়। যেহেতু এখানে সিমুলেটেড একটা কথা আছে, এখানে মূলত সেই ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করে, যে মূলত যে সীমানা নির্ধারণ করার জন্য এটা ব্যবহার করে। এই ক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত কোষটিতে আইসিটি যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রিত মাইক্রো ক্যামেরাযুক্ত নল দিয়ে ক্ষতস্থান শনাক্ত করা হয়। তো যেখানে মাইক্রো ক্যামেরার দরকার হয় সেটা অবশ্যই শরীরের ভিতরে হবে, অভ্যন্তরীণ, বাইরের সাইডে না। বাইরের সাইডে তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তখন আর ক্যামেরা লাগে না, কেমন। যেমন লিভার ক্যান্সার হলো, পাকস্থলীতে ক্যান্সার হলো, কেমন, এরকম যদি কোলন ক্যান্সার হলো, তখন যাই এই ধরনের ক্যামেরাযুক্ত দরকার হয়। এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম সুরযুক্ত ক্রায়োপ্রোব প্রবেশ করিয়ে নির্ধারিত ক্রায়োজনিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়। যে ক্রায়োজনিক গ্যাস কোনগুলি, আমি কিছুক্ষণ আগে এটা আলাপ করেছি। এই যে ক্রায়োসার্জারিতে ব্যবহৃত যে গ্যাসগুলি, এগুলি হলো মূলত ক্রায়োজনিক গ্যাস, কেমন। এখন তাপমাত্রা অত্যধিক হ্রাস পেয়ে -41 থেকে -196 বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে -272.2 ডিগ্রি সেলসিয়াসে বা সেন্টিগ্রেডে নেমে আসার কারণে নির্বাচিত টিস্যুটিতে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। ওই নিম্ন তাপমাত্রায় রক্ত অক্সিজেন সঞ্চালন সম্ভব না হওয়ার দরুন রোগাক্রান্ত টিউমার টিস্যুর ক্ষতি সাধন হয়। যেমন এখানে কিভাবে একটা টিস্যুর ক্ষতি সাধন হয়, অর্থাৎ ধ্বংস হয়, সেই জিনিসটা এখানে বলা হয়েছে। মানে অক্সিজেন যখন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় তখনই আসতে ধ্বংস হয়। তবে ক্রায়োসার্জারি চিকিৎসা টিউমারের ধরন অনুযায়ী এবং নির্দিষ্ট শীতলতায় পৌঁছানোর জন্য তরল নাইট্রোজেন, আর্গন, অক্সিজেন বা কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করা। তাহলে টিউমারের ধরন কিরকম সেই অনুযায়ী তরল এই গ্যাসগুলি ব্যবহার করে, কোনটাতে নাইট্রোজেন, কোনটাতে আর্গন, কত ডিগ্রি নামাইতে হবে, সেই জিনিসগুলি কিন্তু এখানে ব্যবহার করা হয়। আর এই গ্যাসগুলি হলো ক্রায়োজেনিক এজেন্টের নামে পরিচিত, বা এটাকে ক্রায়োজেনিক গ্যাস বলা হয়। ঠিক আছে, এখন আমরা ক্রায়োসার্জারিতে ব্যবহৃত উপাদান সমূহ সম্পর্কে আমরা জানব। উপাদান যেমন এখানে এখানে 4টা উপাদান ব্যবহৃত হয় মূলত, এর বাইরেও আরো ব্যবহৃত হতে পারে। ক্রায়োজেনিক এজেন্ট, ক্রায়োগান,
ক্রায়োপ্রোব, আল্ট্রাসাউন্ড অথবা এমআরআই ইত্যাদি ব্যবহার হয়। তাহলে ক্রায়োজনিক এজেন্ট কোনগুলি? কিছুক্ষণ আগে আমি যে গ্যাসগুলির কথা আলোচনা করেছি সেগুলো হলো ক্রায়োজনিক এজেন্ট। ঠিক আছে। ক্রায়োগান হলো বহিরাগত টিউমার অথবা আক্রান্ত কোষের ক্রায়োসার্জারি করার সময় প্রথমে যে যন্ত্রটি দ্বারা তরল নাইট্রোজেন বা আর্গন স্প্রে করা হয় তাকে ক্রায়োগান বলে। যেমন এখানে চিত্রের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। তাহলে ওই যে ক্রায়োগান একটা গানের মতো, বন্দুকের মতো, কেমন এখানে বহিরাগত সাথে একটা নল থাকে, ওই নল দিয়ে শুধু স্প্রে করে দেওয়া হয়, সেটা হলো ক্রায়োগান। চিত্রের মাধ্যমে যেটা বোঝানো হয়েছে। তো আশা করি আরও দুইটা আছে, যেমন ক্রায়োপ্রোব শরীরের অভ্যন্তরে বা ত্বকের নিচে যদি কোনো জায়গায় এরকম অসুস্থ টিস্যু থাকে, কেমন সেগুলি ক্রায়োসার্জারি করার জন্য, মূলত ক্রায়োসার্জারি করার জন্য সুচের মতো লম্বা একটা ফাঁপা গোলাকার নল দিয়ে তরল নাইট্রোজেন বা নিষ্ক্রিয় গ্যাস টিউমারের সংস্পর্শে সঞ্চালন করা হয়। এই নলকে ক্রায়োপ্রোব বলে। এই যে চিত্রের মাধ্যমে এখানে বোঝানো হয়েছে যে এই চিত্র একটা নলের মাধ্যমে এইভাবে। তো বিশেষ করে এটা শরীরের অভ্যন্তরে যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করে। এখানে যদিও বাইরের সাইডে দেখানো হয়েছে, তবে মূলত ক্রায়োপ্রোবটা সেখানে ব্যবহার করে। আচ্ছা, এখানে আল্ট্রাসাউন্ড অথবা এমআরআই শরীরের অভ্যন্তরে, এটা কিন্তু শরীরের অভ্যন্তরের কথা বলছে। টিউমারের ক্ষেত্রে চিকিৎসা প্রদানের আগে যে পদ্ধতির সাহায্যে টিউমারের সঠিক অবস্থান ও আয়তন নির্ধারণ করে নেওয়া হয় সেই পদ্ধতিকে ট্রান্সরেক্টাল আল্ট্রাসাউন্ড বা এমআরআই বলে। কেমন এই ধরনের ইমেজিং পদ্ধতির সাহায্যে ক্রায়োপ্রোবটির গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে সুস্থ কোষগুলোকে প্রভাবমুক্ত রাখা এবং চলমান প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। এখানে আমি একটু এমআরআই বলতে ম্যাগনেটিক রিজোন্যান্স ইমেজিং এই জিনিসটা বোঝানো হয়েছে। আমি এই কারণে একটু পূর্বের স্লাইডে গিয়েছি। এখানে পাশের চিত্রে এমআরআই বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ এটা এক ধরনের স্ক্যানিং। কেমন যে বিশেষ করে টিউমারটা কোন জায়গায় আছে সেই জায়গাটায় স্ক্যানিং করবে এবং সেই জায়গার সঠিক অবস্থান নির্ধারণ করবে। মানে যেই জায়গায় টিউমারটা আছে সেটার আশেপাশের কোষগুলি যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, মূলত এই কারণে সঠিক অবস্থানটা নির্ণয় করে এই এমআরআই এর মাধ্যমে। ওকে, এখন ক্রায়োসার্জারি কিছু ব্যবহার আছে, কোন কোন জায়গায় কিভাবে কি কি রোগের জন্য এই ধরনের চিকিৎসা ব্যবহার করা। যেমন চর্মরোগ, ত্বকে ছোট টিউমার, আসিল, তিল, ত্বকের ক্যান্সার ইত্যাদি চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। আবার প্রোস্টেট ক্যান্সার, লিভার ক্যান্সার, ফুসফুসের ক্যান্সার, মুখের ক্যান্সার, পাইলস ইত্যাদি রোগে এটা ব্যবহার করা হয়। মস্তিষ্কের টিউমার, চোখের ছানি, প্রসূতি সমস্যাও এই পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়। তাহলে অন্তত ব্যবহারটা একটু লক্ষ্য করবে, এটা অত্যন্ত সহজ। তো এখন ক্রায়োসার্জারিতে আইসিটি ব্যবহার, এটা তো আইসিটির সাম্প্রতিক প্রবণতা, যে কিভাবে আইসিটি ব্যবহার হয় ক্রায়োসার্জারিতে। এখানে যেমন ক্রায়োসার্জারি নিয়ে যারা গবেষণা করেন তারা তাদের মধ্যে মত বিনিময়, গবেষণার ফলাফল বিনিময়ের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করেন। রোগীর বিভিন্ন তথ্য, ক্রায়োসার্জারি সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল সংরক্ষণের জন্য ডাটাবেস সিস্টেম ব্যবহৃত হতে পারে। আচ্ছা, ক্রায়োসার্জারি প্রক্রিয়ার তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত সিস্টেম ব্যবহৃত হতে পারে। বর্তমানে পুরো ক্রায়োসার্জারি প্রক্রিয়াটি কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত রোবটের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে। আবার ওই যে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির কথা বলছি, সেখানে
ওই যে সিমুলেটেড সফটওয়্যার ব্যবহার করে করতে পারে, কেমন, বিশেষ করে ওই অবস্থানটা নির্ণয় করার জন্য ডাক্তারদের প্রশিক্ষণের জন্য মূলত এটা ব্যবহার করে। তাইলে এই যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার, এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ, এটা একটু লক্ষ্য করতে। আর কি কি সুবিধা আছে ক্রায়োসার্জারি করলে, সেই সুবিধাগুলো এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতির তুলনায় ক্রায়োসার্জারি অনেক সাশ্রয়ী এবং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে কম সময় লাগে। মানে একটা হলো টাকা কম খরচ হয়, আর একটা হলো সময় কম লাগে, আর এটার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নাই, রক্ত বের হয় না, ওই যে ব্যথা, রক্তপাত অথবা অপারেশনজনিত কাটা ছেঁড়ার কোনো জটিলতা এই পদ্ধতিতে নেই। মানে রক্তপাত ছাড়াই চিকিৎসা, যেমন অনেক সময় সিকিউ আসে, এটা লক্ষ্য করবে রক্তপাতহীন অপারেশন করছে, তাইলে এটা দেখি বুঝতে হবে যে কি ক্রায়োসার্জারি। এই অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে রোগীকে কোনো পূর্ব প্রস্তুতি নিতে হয় না, এবং অনেক ক্ষেত্রে সার্জারি শেষে রোগীকে হাসপাতালেও থাকতে হয় না। কেমন, এখানে একটু সংশোধন করে নেবা, ক্রায়োসার্জারি এই অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে এখানে না ব্যবহার করি যে ক্রায়োসার্জারি পদ্ধতিতে রোগীকে কোনো পূর্ব প্রস্তুতি নিতে হয় না, বা এই পদ্ধতিতে এখানে অন্যান্য চিকিৎসা হয়তো চলে আসে, ওই যে উপরে যে অন্যান্য চিকিৎসা আছে এখানে হয়তো প্রিন্টিং মিস্টেক হয়েছে, এটা একটু সংশোধন করে নেবা। কেমন, ওকে। এখন আমরা পরের ইয়াতে যাই, যেমন মহাকাশ অভিযান। এটা একটা সাম্প্রতিক প্রবণতার একটা ক্ষেত্র, যেমন ক্রায়োসার্জারি যেরকম একটা ক্ষেত্র ছিল, এখানে মহাকাশ অভিযানের একটা ক্ষেত্র। তাহলে মহাকাশচারী সহ কিংবা মহাকাশচারী ছাড়ে, মহাকাশচারী অর্থাৎ লোক থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে, কোনো মহাকাশযান মহাকাশের পরিবেশ ও ভৌত ধর্মাবলী স্বয়ংক্রিয় বা রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করার জন্য যখন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাঁধন কাটিয়ে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে কমপক্ষে 100 কিলোমিটার উপরে বায়ুমণ্ডলে বাইরে যায়, আমরা সেটাকে মহাকাশ অভিযান বলে থাকি। তাইলে এখানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির একটা ব্যাপার আছে, কেমন, তারপরে কত কিলোমিটার উপরে গেলে এটাকে মহাকাশযান বলতে পারি, কেমন, অর্থাৎ মহাকাশের অবস্থান সেখানে, অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের বাইরে যাইতে হবে, বায়ুমণ্ডলের বাইরে যেতে হবে, কেমন। তাহলে এটা হলো মহাকাশযান। এখানে একটা মহাকাশ স্টেশন, যেমন অনেক সময় তোমরা শুনেছ যে মহাকাশ স্টেশন কথা শুনেছ, সেটা আবার কিরকম, এই যে এখানে একটা এটারে মহাকাশ স্টেশন বলে, আর এটা মহাকাশ অভিযান যে কিভাবে একটা রোবট সেখানে যাইতে পারে, কেমন। আর সাধারণত মহাকাশ অভিযান করে রকেটের মাধ্যমে যায়, কেমন, এইভাবে এখানে দেখানো হয়েছে। তো আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো। এখানে মহাকাশ অভিযানও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার আছে, এখানে কিছু উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন মহাকাশ অভিযানে যেসব কাজে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে, যেমন পৃথিবী ও মহাকাশ সম্পর্কে ডাটা সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, স্থানান্তর, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। তারপরে যোগাযোগের উন্নতি সাধন এবং মহাশূন্যের কোনো বস্তু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে ব্যবহৃত হতে পারে। তারপর মহাকাশ স্টেশনের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করা এবং মহাকাশে স্যাটেলাইট স্থাপন, কেমন, এগুলি কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। মহাকাশযানের সাথে পৃথিবীর বা মহাকাশের স্টেশনের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন, যে মহাকাশ স্টেশন তো আমি পূর্বেই একটা চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছি, আশা করি বুঝতে পারছো। তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সব ধরনের সুযোগ সুবিধা সমৃদ্ধ স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহ মূলত পৃথিবীর আবহাওয়া, জলবায়ু, পরিবেশ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ ও ওয়্যারলেস কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। তাহলে এই জিনিসগুলো একটু লক্ষ্য করবে। তারপরে আসো যে জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট, যে মহাশূন্যে জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট স্থাপন করে, যেমন বঙ্গবন্ধু 1 স্যাটেলাইট, এটা অন্যতম উদাহরণ।
যে এটা একটা জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট। তবে একটু লক্ষণীয়, স্যাটেলাইট মূলত দুই ধরনের আছে। একটা হলো জিও স্টেশনারি, এটা হলো মূলত বিভিন্ন তথ্যভিত্তিক কাজ করে, যেমন রেডিও, টেলিভিশন, যোগাযোগ ও টেলিকমিউনিকেশনের কাজে সাধারণত ব্যবহার হয়। আরেকটা আছে পোলার অরবিটাল স্যাটেলাইট, ওটা সাধারণত আবহাওয়ার কাজে ব্যবহার হয়। তবে একটু তোমরা বুঝবা, যেমন জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট এটা কিন্তু পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে প্রায় 34,000 কিলোমিটার উপরে একটা রেখা বরাবর রাখে। আর পোলার অরবিটাল যেটা আবহাওয়ার বিভিন্ন পূর্বাভাস দেয় বা ওখান থেকে সংগ্রহ করে, সেটা সাধারণত 850 কিলোমিটার উপরে অবস্থান করে। ঠিক আছে, ওইখানে রাখে। তো বাংলাদেশে এই যে প্রথম স্যাটেলাইট এটা স্থাপন করছে তা না, জিও স্টেশনারি ক্ষেত্রে এটা প্রথম। কিন্তু বাংলাদেশ পোলার অরবিটাল স্যাটেলাইট কিন্তু পূর্বে স্থাপন করেছে আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য, যার কারণে বাংলাদেশ কিন্তু এখন আবহাওয়া সম্পর্কে ভালো তথ্য দিতে পারতেছে, পূর্বাভাস, কোনো একটা ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস দিতে পারতেছে। কেমন? ঠিক আছে। এখন জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট হচ্ছে যেগুলো পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে 34,000 কিলোমিটার উপরে পৃথিবীর ঘূর্ণন গতির সাথে মিল রেখে হুবহু একই গতিতে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এবং বিষুবরেখা বরাবর পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘুরতে থাকে। পৃথিবী যেরকম একটা আহ্নিক গতি আছে, বার্ষিক গতি আছে, আর পৃথিবীটা সাধারণত পশ্চিম দিকে পূর্ব দিকে ঘুরে, ঠিক একই রকম জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইটটাও ওরকম পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরতে থাকে। ফলে তাদেরকে পৃথিবী থেকে একটা নির্দিষ্ট অবস্থানের সাপেক্ষে স্থির বলে মনে হয়। এই যে স্থির, এই কারণে বোঝা যাচ্ছে ওই যে স্টেশনারি, মানে ওটাও কিন্তু নামটা মূলত সেইভাবে আসছে। ঠিক আছে। আর এটা মূলত রেডিও, টেলিভিশন যোগাযোগ এবং টেলিকমিউনিকেশনের কাজে ব্যবহৃত হয় এই ধরনের স্যাটেলাইট। বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু 1 নামে যে স্যাটেলাইটটি মহাকাশে স্থাপন করে বিশ্বের 57 দেশ হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইটের মালিকানা অর্জন করেছে, সেটি একটি জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট। সে কথাই আমি প্রথমে বলছিলাম। এটা কোন সনে কত তারিখে, যে 11 মে 2018 তারিখে সফলভাবে স্যাটেলাইটটি মহাশূন্যে প্রেরণ করা হয়, যার চিত্র এখানে আমি উল্লেখ করেছি। মানে যখন উৎক্ষেপণ করা হয় রকেটের মাধ্যমে, সেটার চিত্র, আবার যেই জিনিসটা উৎক্ষেপণ করে মহাশূন্যে স্থাপন করেছে সেটার চিত্র এখানে উল্লেখ আছে। ওকে, তাহলে আমরা পরের স্লাইডে যাই। এই যে বঙ্গবন্ধু 1 স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা, মানে কি ধরনের সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে, সেই জিনিসগুলি এখানে উল্লেখ আছে। যেমন ডিশ সার্ভিস চালু হওয়ার মাধ্যমে টিভি চ্যানেলগুলিকে আর বিদেশি স্যাটেলাইট ভাড়া করতে হবে না। এটি শুধু বাংলাদেশ নয়, বাংলাদেশের কাছাকাছি অন্য অনেক দেশকে কভার করবে। কাজে সেই দেশগুলো বঙ্গবন্ধু 1 স্যাটেলাইট থেকে প্রয়োজনীয় সেবা কিনতে পারবে। দেশের ইন্টারনেট সুবিধা বঞ্চিত এলাকা, যেমন দুর্গম, পার্বত্য, হাওড় অঞ্চলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইন ব্যাংকিং, টেলিমেডিসিন, দুর্নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা কার্যক্রম সহ নানাবিধ সেবা গ্রহণে সক্ষম হবেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মোবাইল ফোন নেটওয়ার্কে বিপর্যয় ঘটলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সার্বিক যোগাযোগ চালু রাখা সম্ভব হবে। তাই এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক, এটা কিন্তু লক্ষ্য করবে। কেমন? প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় যদি কোনো রকমের বিপর্যয় ঘটে, তখন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এই কাজটা করা যাবে। এছাড়াও এই স্যাটেলাইটে স্থাপিত অত্যাধুনিক ক্যামেরার মতো সূক্ষ্ম প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের অনেক মূল্যবান তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারবে। ঠিক আছে, তাহলে এই গেল সুবিধা অসুবিধা। কেমন? প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা। আচ্ছা, একটা কাজ আছে, বাড়ির কাজ আছে, একটা উদ্দীপক দেওয়া আছে। ডাক্তার মিজান ব্রেন ক্যান্সার নিরাময় শীতল আর্গন গ্যাস ব্যবহারের চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে একটা সিমুলেটেড অপারেশন সম্পন্ন করেন। তাহলে কি করছে এখানে? ব্রেন ক্যান্সার নিরাময়ে শীতল আর্গন গ্যাস
ব্যবহারের মাধ্যমে। তাইলে আমরা যখন শীতল আর্গন গ্যাসের কথা দেখব তখনই আমরা কি বুঝবো, মানে এটা বুঝে নিতে হবে যে এটা কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। তাহলে এই পদ্ধতির প্রয়োগের জন্য একটা অভিজ্ঞতা দরকার, সেই অভিজ্ঞতা লাভের উদ্দেশ্যে একটা সিমুলেটেড অপারেশন। তাহলে আরেকটা জিনিস হলো এই যে সিমুলেটেড অপারেশন সম্পন্ন করছে এটা দেখিয়ে বুঝতে হবে এখানে কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে দুইটা অপশন দেওয়া আছে, গ এবং ঘ, ওই দুইটা থেকে। আর ক্রায়োজেনিক এজেন্ট কি, যেটা আমি আলোচনা করছি। আর মহাকাশ আজ আর অজানা নয়, এটাও মহাকাশ অভিযান সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তারপরে উদ্দীপকে বর্ণিত ডাক্তার মিজানের চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। তাহলে ডাক্তার মিজানের কিভাবে চিকিৎসা করছে সেটা, এই যে শীতল আর্গন ব্যবহার এর চিকিৎসা পদ্ধতি, তাহলে এটা দেখি বুঝতে হবে যে কোন চিকিৎসা পদ্ধতি, যেটা আমি এখন বলছি না, যেটা তোমাকে বের করে নিতে হবে। উদ্দীপকে উল্লেখিত ডাক্তার মিজানের অপারেশনের অভিজ্ঞতা লাভের পরিবেশের প্রভাব, মানে যেটা সিমুলেটেড অপারেশন, এটা দেখি বুঝতে হবে যে এখানে কি। ওকে, তাহলে এটা বাড়ির কাজ রইল, এটার সমাধান তোমরা করবে। তো আজকে আমরা শেষ পর্যায়ে চলে আসছি। তো থ্যাংকস অল। ঠিক আছে, পরবর্তী ক্লাসে সবাইকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আজকে স্টপ শেয়ারিংটা বিশেষ করে ক্লাসের ইয়াটা আমি এখানে শেষ করছি, কেমন? তো আশা করি আগামী ক্লাসে তোমরা সংযুক্ত থাকবে, অথবা যারা সংযুক্ত না থাকতে পারো তোমরা পরবর্তীতে ইউটিউব অথবা ফেসবুক ব্যবহার করে এটা খুঁজে নিতে পারবে। তো সবাইকে আবারও ধন্যবাদ দিয়ে আজকে